أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے شروع کے اندر میں جو باتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ یعنی مکہ کے مشرکین اور کفار استہزاء اور ٹھٹھا کرتے تھے اور ایسے مطالبات کرتے تھے کہ جو عقل کے خلاف ہوتے تھے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کے مشرکین اور کفار کے مطالبات کو پورا کرے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان کے اندر میں داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف تسلی دی وہیں دوسری طرف یہ فرمایا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار کا جو بھی مطالبہ ہے اس مطالبہ کو اگر پورا کیا جائے گا پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ رسول ہیں سچے رسول ہیں تو ان کے ساتھ میں فرشتے کیوں نہیں اترتے آسمان پر سے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین کہ اگر تم اپنے رسالت میں اور نبوت کے دعوے کے اندر میں اگر تم سچے ہو تو تم فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ فرشتے اترا نہیں کرتے. فرشتے اس وقت میں اترتے ہیں جب فرشتوں کی عذاب لے کر آنے کی ضرورت پڑتی ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق ہم فرشتوں کو عذاب ہی کے ساتھ میں اتارتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین اور جس وقت میں فرشتے اتر جاتے ہیں عذاب کو لے کر اس وقت کے اندر میں ان کو مہلت نہیں دی جاتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کی تلاوت کے اندر میں جو پڑھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم ہی نے ذکر کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور بے ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن بے شک ہم ہی نے نزلنا ہم نے اتارا الذکر ذکر کو وانا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. یہاں پر علماء کرام نے کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اور اگلی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کے اندر میں فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے
کہ اگلی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی. اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. یہ جو قرآن پاک ہے جس کو اس آیت کے اندر میں ذکر کے لفظ سے بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو گویا قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی، اور تورات، زبور اور انجیل کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ نہیں لی. قرآن پاک کی دوسری جگہوں کے اندر میں آیات ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر، جس امت پر، جس نبی پر جو بھی کتاب اتاری، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اس قوم کو اور اس نبی کو اور بستی والوں کو جن پر کتابیں نازل ہوئی تھی ان کو ذمہ دار بنا دیا تھا. تورات کی ذمہ داری یہود کے ذمے اور انجیل کی ذمہ داری عیسائیوں کی ذمے. تو ان لوگوں نے اس کے اندر میں تحریف کر ڈالی، اس کے اندر میں تبدیلی کر ڈالی. تحریف کا معنی ہے بدلنا، اور تحریف دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تحریف لفظی ہے اور دوسری تحریف معنوی ہے. تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے الفاظ ہی کو بدل دیے، اور دوسرا الفاظ تو اپنی جگہ پر باقی رکھے لیکن اس کا معنی اور مطلب یہ بدل دیا. یہ تحریف معنوی ہے. تو اگلی کتابوں کے اندر میں تحریف لفظی بھی ہوئی اور تحریف معنوی بھی ہوئی، اور یہ جو قرآن پاک ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قرآن پاک نازل ہوا وہاں سے لے کر کے آج تک تقریباً 1450 سال گزر گئے، لیکن قرآن پاک کے اندر میں ایک لفظ کی یا زبر کی یا زیر اور پیش کی یا کسی نقطے کی تحریف نہیں ہو سکی اور تبدیلی نہیں ہو سکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے. دوسری بات علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کیوں نہیں لی، اور یہ جو قرآن پاک ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کیوں لی. اس کا جواب مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر میں جو کتابیں نازل ہوئی تو اور ان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کو کتابیں لے کر کے بھیجا گیا ان کا زمانہ محدود تھا اور ان کی جگہ بھی محدود تھی. ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے اور لمیٹڈ وقت کے لیے نبی کو دنیا کے اندر میں بھیجا جاتا تھا. اب اس کتاب کی ذمہ داری حفاظت کی اس قوم کو اور اس امت کو سپرد کی جاتی تھی، تو وہ لوگ اس کے اندر میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف لفظی کرتے تھے اور تحریف معنوی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کتاب نازل کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آدمی کو نبی بنا کر کے بھیجتا. اگلی قوم نے جو تحریف کی تھی اس کو یہ نبی آ کر کے بدل دیتے اور دوسرا نیا مذہب اور نیا دین اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے. لیکن چونکہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، دین محمدی، یہ عالمی دین ہے، زمانے کے اعتبار سے عالمی اور وقت کے اعتبار سے بھی عالمی. جب تک دنیا باقی رہے گی وہاں تک یہ دین باقی رہے گا، اور جہاں کہیں بھی دنیا کہلاتی ہے وہاں جو بھی بسنے والا انسان ہے یا جنات ہے تو اس دین کا وہ مکلف ہے اور اس دین کا وہ پابند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ قرآن پاک عالمی نبی پر اتارا اور عالم کے لیے اتارا، جنات اور انسانوں کے لیے اتارا، اور عالم جب تک باقی ہے یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इस दीन को उतारा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली कि मान लें कि हिंदुस्तान के अंदर में ये कुरान पाक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिडनी के अंदर में या जापान के अंदर में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर में या इंग्लैंड और अमेरिका और अफ्रीका के अंदर में ये कुरान पाक बदल जाए। ये तो फिर कोई माना और मतलब ही बाकी नहीं रहता। जहाँ कहीं भी ये कुरान पाक जैसा है पूरी दुनिया के अंदर में लफ्ज़ बिलफ्ज़ ही और एक एक नुक्ते के साथ ऐसा ही बाकी है। क़यामत तक इस कुरान पाक के अंदर में कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता और कोई भी इसके अंदर में तहरीफ नहीं कर सकता, लफ्ज़ी एतबार से भी नहीं और मानी एतबार से भी नहीं। हर ज़माने के अंदर में कुछ न कुछ दीन से दूर लोग रहते हैं, बल्कि अगर ज़्यादा बात करें तो हर ज़माने के अंदर में उलमाए सू भी रहते हैं। उलमाए सू बुरे उलमा कि जिनके मद्देनज़र दुनिया होती है, जिनके मद्देनज़र दीन नहीं होता, जिनके मद्देनज़र आखिरत नहीं होती, तो कुरान पाक की आयत के अंदर में और अहादीस के अंदर में मान और मतलब बदल करके लोगों के सामने बयान करते हैं। तो हर ज़माने के अंदर में उलमाए हक़्क़ा मौजूद होते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं और उनकी तरदीद करते हैं। हर दौर के अंदर में, हर ज़माने के अंदर में उनका मुकाबला होता रहा। दुनिया के अंदर में जितने भी फ़िरके जो वजूद में आए हुए हैं, इसी कुरान और हदीस ही की वजह से फ़िरके वजूद में आए हैं। तब्दीली जो हुई, बाज़ लोगों ने क्या समझा और बाज़ लोगों ने क्या नहीं समझा, इसकी वजह से जो है फ़िरके पढ़ते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले रखी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान पाक को उतारा और बेशक हम ही कुरान पाक की ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। और एक बात इस आयत की तफसीर के अंदर में उलमाए किराम ने ये लिखी है कि ज़िक्र से मुराद कुरान पाक है, जैसा कि अभी और कल भी आपके सामने अर्ज़ किया गया था, कुरान पाक है। जिस तरीके से कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ली है, इसी तरीके से अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है और अहादीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह की है। अल्लाह ने अपनी ज़िम्मे हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली है। इसलिए कि ये कुरान पाक, इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें बयान की गई, ये इजमाली तौर पर बयान की गई, तफसील के साथ और डिटेल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर में बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह कर के बयान फरमाया या अमल करके बयान फरमाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर में कोई काम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर और इनकार नहीं फरमाया, जिसको हदीस कौली, हदीस फ़ैली और हदीस तकरीरी कहते हैं। हदीस तकरीरी भी ये काबिल हुज्जत है कि कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर में हो और उस पर अल्लाह के रसूल इनकार न फरमाए तो उस काम के जायज़ और हलाल होने की अलामत और निशानी है। ये सिफत है सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उम्मत का कोई भी फ़र्द, चाहे सहाबी हो, ताबिई हो या तबे ताबिई हो या उलमा हो, मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, इनके सामने अगर कोई काम हो और उलमाए किराम खामोश रहें तो उलमाए किराम का खामोश रहना उस काम के जायज़ और हलाल होने की अलामत और निशानी नहीं है। सिर्फ खासा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरना अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी गैर शरा और खिलाफ शरा अगर कोई काम हो तो वहाँ पर खामोश नहीं रह सकता। उसकी लंबी चौड़ी मिसाल सूरह कहफ के अंदर में मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खीज़र का एग्रीमेंट और इत्तेफाक हुआ था कि भाई बोलूँगा नहीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
जब कश्ती तोड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। फिर आगे जाकर के वो बच्चा जो नदी या नहर के किनारे पर गुसल कर रहा था उसको मार डाला तो फिर बोल पड़े। और फिर वो दीवार गिरने वाली थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार बनाना चाहा तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तकवीनियात के ऊपर में मामूर थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीइयात के ऊपर में मामूर थे, मुकल्लफ थे, पाबंद थे। तो नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि शरीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो और नबी की ज़ात खामोश रहे। नबी का खामोश रहना उस चीज़ के जायज़ और हलाल होने की अलामत और निशानी है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब वो कश्ती को तोड़ दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया, हालांकि न बोलने का एग्रीमेंट हुआ था कि मैं जो कुछ भी करूं तुम बोलना नहीं, लेकिन चूँकि शरीयत के ख़िलाफ़ हुआ। यहाँ तक उलमा किराम ने लिखा है कि वो कश्ती वाला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जान पहचान वाला था, उसने पैसा भी नहीं लिया, मजदूर उजरत और किराया नहीं लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी जिसने हमारे ऊपर में एहसान किया और तुम उसकी कश्ती को तोड़ देते हो, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तो एहसान होता है। इसी तरीके से वो लड़के को मार डालना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और दीवार जो बना डाली वगैरह उस पर जो एतराज़ किया, इसलिए एतराज़ किया कि ये सारी चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ थी। तो नबी का खासा और सिफत ये है कि कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ अगर हो तो वो खामोश और चुप नहीं रह सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना ये दलील है उस काम के जायज़ और हलाल होने की। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली और कुरान पाक की तफसील और कुरान पाक की तफसीर और डिटेल ये अहादीस के अंदर में मौजूद है, तो कुरान पाक का जो मंशा है और जो मकसद है और कुरान पाक के जो अहकाम हैं ये अहादीस ही की शक्ल और सूरत के अंदर में महफूज रह सकते हैं। इसलिए जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस की ज़िम्मेदारी भी अपने ज़िम्मे ले रखी है। इसकी तफसीर के अंदर में एक और बात उलमाए किराम ने लिखी है कि खुलफाए बनु अब्बासिया के अंदर में मामून रशीद था। मामून रशीद हर थोड़े अरसे और वक्फे के अंदर में उलमाए किराम को जमा करता था और किसी न किसी मसले के ऊपर में वो बहस व मुबाहसा करता था और वहाँ उलमाए किराम जो उस बात को साबित करते तो फिर उसको लिख दिया जाता था। कभी कभी दूसरे लोग भी आते थे उसकी मजलिस के अंदर में, यहूदी भी आते थे और ईसाई भी मजलिस के अंदर में आते थे। एक मरतबा ऐसा ही बहस व मुबाहसा हुआ और उसके अंदर में एक यहूदी आलिम भी मजलिस के अंदर में आया हुआ था। उसने बेहतरीन तकरीर की, जानदार तकरीर की फ़िक़्ह के मुतालिक और अहकाम के मुतालिक। मजलिस जब ख़त्म हो गई तो मामून रशीद ने उसको बुलाया और कहा कि देखो, अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो तो हम तुम्हारे साथ में बेहतरीन मामला करेंगे, हम तुम्हारा इकराम और एहतराम करेंगे और तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई हम करेंगे। तो यहूदी ने यह कहा कि मैं अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ये कह कर के वो चला गया। उसके बाद उलमाए किराम ने लिखा है कि 1 साल के बाद फिर वो आदमी आया, यहूदी, मुसलमान होने की हालत के अंदर में, और फ़िक़्ह इस्लामी के ऊपर में उसने बेहतरीन तकरीर फरमाई कि उलमा इस्लाम जो थे वो भी ताज्जुब करने लगे कि एक आदमी नया मुसलमान हुआ है और फ़िक़्ह इस्लामी के ऊपर में इतना ज़बरदस्त इल्म रखता है, और ज़बरदस्त उसने तकरीर की। उसके बाद मामून रशीद ने मजलिस के ख़त्म हो जाने के बाद उस नव मुस्लिम आलिम को बुलाया और कहा कि तुम तो वही हो जो गुज़श्ता साल हमारे इस इजलास में और सेमिनार के अंदर में आए थे और मैंने तुम्हारे सामने इस्लाम की दावत पेश की थी
اور تم نے اسلام کو انکار کر دیا تھا, اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں. تو پھر مامون الرشید نے پوچھا کہ پھر کون سی بات پیش آئی کہ جس کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے. تو وہ نو مسلم جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی طرف, تو میں نے یہ چاہا اور یہ سوچا کہ دنیا کے اندر میں 3 مذہب مشہور ہیں, ایک یہودیوں کا مذہب اور ایک نصارہ کا مذہب اور تیسرا مسلمانوں کا مذہب. تو میں نے اس کا انٹرویو لیا اور آزمایا میں نے کہ ان 3 مذہبوں کے اندر میں کون سا مذہب سچا ہے اور کون سا مذہب برحق ہے. اس لیے میں نے سب سے پہلے تورات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تھا اس کا خط یعنی رائٹنگ بہت اچھے تھے, خطاط تھا, وہ پینٹر تھا, لکھنے والا تھا, اور یہ لکھ کر کے کتابوں کو بیچتا تھا اور اپنا گزران چلاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھ کے ذریعہ سے, اور 3 نسخے جب تیار ہو گئے تو میں یہودیوں کے کنیسہ کے اندر میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ بہترین رائٹنگ کے اندر میں خوش نویسی کے ساتھ میں یہ تورات لکھی ہوئی ہے اور اس کی یہ قیمت یہ ہے. لوگوں نے دیکھا اور خرید لیا, تینوں کتابوں کو خرید لیا. پھر اس کے بعد میں اس نے انجیل لکھی, بہترین رائٹنگ کے ساتھ میں لکھی, اور پھر 3 نسخے بنائے, 3 نسخے لکھے, اور 3 نسخے لے کر کے وہ یہ عیسائیوں کے گرجا گھر کے اندر میں گیا اور 3 نسخے بتایا کہ یہ میں نے لکھے اپنے ہاتھ سے. لوگوں نے خرید لیے, عیسائیوں نے خرید لیے. اس کے بعد میں پھر 3 نسخے اس نے قرآن پاک کے لکھے. اچھا, پہلے جو تورات لکھی تھی اس کے اندر میں بھی اس نے گڑبڑی کر دی تھی, تبدیلی کر دی تھی, لوگوں نے پھر بھی خرید لیا. انجیل کے اندر میں بھی گڑبڑی کر دی, تحریف کر دی, لفظی مان لی, آگے پیچھے کر دیا, پھر بھی لوگوں نے خرید لیا. تیسرے نمبر پر قرآن پاک اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا, 3 نسخے لکھے, اور اس کے اندر میں بھی تبدیلی کر دی, تحریف کر دی. سورہ فاتحہ کو بیچ میں لے گئے, سورہ ناس کو پہلے لے آئے, یا اس طریقے سے گڑبڑ کر دی. یہ 3 نسخے قرآن پاک کے لے کر مسلمانوں کی مسجد کے پاس میں یہ آدمی گیا اور وہاں جا کر کے یہ اعلان کیا کہ یہ 3 نسخے ہیں, میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں, بہترین رائٹنگ کے ساتھ, خوش نویسی کے ساتھ میں نے لکھے ہوئے ہیں, اور اس کا ہدیہ اور قیمت اس کی یہ ہے. لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے دیکھنے کے بعد جو ہے قرآن کو واپس کر دیا کہ نہیں, یہ تحریف کیا ہوا ہے, یہ تبدیل کیا ہوا ہے, یہ بدلا ہوا ہے, اصل قرآن نہیں ہے. کسی نے بھی قرآن پاک کو لیا نہیں اور خریدا نہیں. وہ مسلمان ہونے والا آدمی کہتا ہے کہ یہی سبب بنا اور یہی ذریعہ بنا کہ جو مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے رکھی ہے, تو واقعتاً اس کی حفاظت اللہ ہی کر رہا ہے. میں نے اس کے اندر میں تبدیلی کر دی, مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا, تو یہ دین حق اور سچے دین ہونے کی نشانی اور علامت ہے. اس کے اوپر میں جو ہے میں نے اسلام کو قبول کیا اور میں ایمان کے اندر میں داخل ہو گیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دوسری بات یہ ہے, اسی آیت کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے لکھی ہے کہ قیامت تک اس قرآن پاک کے اندر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی, یہاں تک کہ بددینی کا, بے دینی کا اور لادینی کا زمانہ آ جائے گا, اور اس کے بعد میں قیامت قائم ہو جائے گی. اس وقت کے اندر میں بھی اس قرآن پاک کے اندر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس زمانے کے اندر میں علماء کرام نے لکھا, اس زمانے کے اندر میں قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا, اس کے بعد میں پھر قیامت قائم ہو جائے گی, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کسی بھی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری یا کوئی بھی کتاب اس کی حفاظت کی ذمہ داری 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ لکھ کر کے ہو سکتی ہے, اور دوسرا اس کو منہ زبانی
याद करके हो सकती है। तो ये कुरान पाक एक किताब की शक्ल के अंदर में लिखा हुआ महफूज है। और दूसरा जो तरीका है याद करने का, अल्लाह तबारक व तआला ने आसान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जो है उसके हिफ्ज़ हो जाते हैं, मामूली उम्र के अंदर में इसको याद कर लेते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत की जिम्मेदारी का करिश्मा है और माजूज़ा है। फिर एक बात आगे और उलमाए किराम ने लिखी इस आयत की तफसीर के अंदर में कि हुफ़ाज़ किराम का इकराम और एहतराम करना चाहिए। उलमाए किराम का इकराम और एहतराम करना चाहिए। हुफ़ाज़ किराम तो वो हैं कि जो कुरान पाक के अल्फाज को याद करके इसकी हिफाजत करते, और उलमाए किराम वो है कि जो कुरान पाक के मानी, मतालिब, अहकाम, रुमूज़, असरार और अहादीस की तफासिल को उलमाए किराम समझते हैं और लोगों को समझाते हैं और दीन पर लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं। और इन्हीं की वजह से अल्लाह का उतारा हुआ दीन कुरान और हदीस की शक्ल के अंदर में मौजूद रहता है। इसलिए उलमाए किराम का भी इकराम और एहतराम करना चाहिए और हुफ़ाज़ किराम का भी इकराम और एहतराम करना चाहिए। अभी इस ज़माने के अंदर में दो चीज़ें अलग अलग हो गई, एक हाफिज़ कुरान और दूसरा कारी कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ये फ़र्क नहीं था। जो कुरान पाक को याद करता था और हिफ्ज़ करता था, ये कुरान पाक को तजवीद के साथ, सीहत के साथ, मखारिज की अदायगी के साथ में याद करता था। ज़माना गुज़रता गया और कुछ कमज़ोरी आती गई, तो फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ कुरान पाक को याद किया जाने लगा। तो ये हुफ़ाज़ किराम कहलाए और हाफिज़ कहलाए। और कुछ लोग ऐसे उठे कि जिन्होंने कुरान पाक को मखारिज की अदायगी के साथ और सीहत के साथ और जैसा उतारा गया और जैसा पढ़ा गया इस तौर पर इन लोगों ने मेहनत की, तो वो कारी कहलाए। हाफिज़ कुरान अलग हो गए और कारी कुरान अलग हो गए। तो ज़रूरत है इस बात की कि इसको ऐसा ही हिफ्ज़ किया जाए, याद किया जाए जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और सहाबा किराम ने पढ़ा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व लक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन। और अलबत्ता तहक़ीक़ के हम देख चुके आपसे पहले अगली जमातों के अंदर में, वमा यातीहिम मिन रसूलिन, और नहीं आता था उनके पास में कोई रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो लोग उस रसूल का इस्तिहज़ा और ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरीके से हम उसको चलाते हैं मुजरिमीन और गुनहगारों के दिलों के अंदर में उतार देते हैं। ला युमिनून बिही, जो उसके ऊपर में ईमान नहीं लाते। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और अल्लाह तबारक व तआला का तरीका और अल्लाह तबारक व तआला की आदत अगले वाले लोगों के अंदर में गुजर चुकी। इन आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक जब नबूवत मिली नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन और सादिक कहते थे। और अपने झगड़ों के अंदर में इख्तिलाफ दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग इकराम और एहतराम करते थे। लेकिन जैसे नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दावत और तबलीग का काम शुरू किया, तो मक्का के मुशरिकीन तो क्या, अपने ख़ानदान वाले कुरैश वाले जो थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। और कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि अगली आयतों के अंदर में कल जिक्र किया गया था, आपको कहीं पर मजनून कहा गया, पागल कहा गया, कहीं पर जादूगर कहा गया और कहीं पर काहिन और जोशी कहा गया और न मालूम क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में तहमतें लगाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा खातिर हो जाते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अगले अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम जो हमने दुनिया के अंदर में भेजे, तो उनकी कौमों ने उनको सताया और उनको झुठलाया और उनको जादूगर और काहीन और न मालूम क्या क्या उनको झुठलाया और नहीं माना। तो ये तो अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम के साथ में ऐसा ही मामला होता है। नबियों का काम तकलीफ़ों के ऊपर में सब्र करना है, इसलिए तुम भी इन मक्का के मुशरिकीन और कुफार के सताने के ऊपर भी तुम भी सब्र करो। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। लेकिन इसके बावजूद हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि व मा ऊज़िया अहद व लक़द उख़िज़्तु फ़िल्लाहि व मा उख़फ़िया अहद, कि इस दीन और दावत और तबलीग के रास्ते के अंदर में जितना मुझे डराया गया इतना किसी और नबी को डराया नहीं गया, और जितना दावत और तबलीग के रास्ते के अंदर में मुझे सताया गया इतना किसी और नबी को सताया नहीं गया। अब एक तरफ देखें कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तौर पर सताया गया। अंबिया बनी इसराइल के अंदर में बनी इसराइल और यहूदियों ने कुछ नबियों को कत्ल भी कर दिया, शहीद कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हज़रत यहूया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दावत और तबलीग के अंदर में जितने मुझे डराया गया और जितने मुझे सताया गया इतने किसी और नबी को डराया और सताया नहीं गया। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का जो मुतालबा रहता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मुतालबात को पूरा कर दें, जिसकी वजह से ये लोग दीन और इस्लाम के अंदर में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनका मुतालबा तो सिर्फ ये है कि आसमान पर से फरिश्ते उतरते और तुम्हारे साथ में फरिश्ते चलते फिरते और ये जो किताब है उसकी गवाही देते और तुम्हारी गवाही देते वो फरिश्ते की अल्लाह के नबी हैं, इसकी बात को मानो, ये अल्लाह की किताब है, ये कुरान अल्लाह का उतारा हुआ है, इसको मानो। ये मुतालबा है मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का। इसके अलावा इससे बड़ा मुतालबा भी अगर हो जाए कि आसमान के ऊपर में से दरवाजे को खोल दिया जाए तो भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया, वलौ फतहना अलैहिम बाबन मिनस समाई, और अगर हम खोल दें इन पर यानी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने बाबन कोई भी दरवाज़ा मिनस समाई आसमान पर से, फज़ल्लु फ़ीही यारुजून, और उस दरवाजे के अंदर में फरिश्ते चढ़ने लगे, फरिश्ते उतरने लगे। दरवाज़ा खोल दिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला का जो गैबी निज़ाम है फरिश्तों का, उस गैबी निज़ाम को ज़ाहिर कर दिया जाए और ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार उन दरवाज़ों से, आसमान के दरवाज़ों से उतरते भी देखें और चढ़ते भी देखें तो भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर फरिश्तों को उतरता और चढ़ता हुआ अगर वो लोग देख लेंगे तो लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुन मसहूरून, अलबत्ता वो लोग कहेंगे अगर फरिश्तों को चढ़ता और उतरता हुआ अपनी नज़रों से देखते तो क्या कहते, इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी तो नज़रबंदी की गई है। जैसे वो दाव बतलाने वाले आते हैं और जो मजमा होता है या स्कूल के अंदर में बतलाने के लिए आते हैं, नज़रबंदी करते हैं, डिब्बे के अंदर में से कागज़ निकालते हैं और सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये नोटें निकलती हैं, रुपये निकलते हैं, और नाक के ऊपर में आलू और बटाका रखते हैं और आलू और बटाका को काटते हैं तो सामने वालों को ऐसा नज़र आता है कि वो इसका नाक काटा जा रहा है। ये है नज़रबंदी। तो कहते हैं कि अगर ये लोग फरिश्तों को चढ़ता और उतरता हुआ अगर देख लेंगे तो ईमान नहीं लाएंगे। लक़ालू, ये लोग कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी तो नज़रबंदी कर दी गई है जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि फरिश्ते चढ़ते हैं और फरिश्ते उतरते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इससे बढ़कर के बात बयान फरमाते हैं कि नज़रबंदी ये वक्ती तौर पर होती है। जब नज़रबंदी की जाती है
اس کا اثر جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک وہ بتلانے والا جو بتلاتا ہے وہ اثر لوگوں کو دکھتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ایک چیز ہے کہ نظر بندی سے بڑھ کر ایک چیز جو ہے وہ جادو ہے، سحر ہے، جادو۔ جب سحر اور جادو کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے، جب تک کہ اس کے توڑنے کا عمل نہ کیا جائے وہاں تک اس کا جادو کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو بعض مشرکین اور کفار مکہ کہنے لگے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، تو دوسرے لوگ کہنے لگے کہ نہیں، نظر بندی نہیں کی گئی ہے، ہم پر تو جادو کیا گیا ہے۔ بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، قوم ایسے لوگ ہیں، مسحورون کہ ہم پر تو جادو کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ آسمان کے اندر میں دروازہ ہے، آسمان پر فرشتے چڑھتے ہیں اور آسمان پر سے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے ذریعہ سے تسلی دی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور البتہ تحقیق کے بنائے ہم نے آسمان کے اندر میں برج، بڑے بڑے ستارے۔ برج کی جمع ہے، بڑے اونچی عالیشان بلڈنگ کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ جیسے دبئی والوں نے بنایا، اس کا نام رکھا گیا برج خلیفہ نام رکھا گیا۔ اب سعودی والوں کو کھجلی ہوئی، اب ان سے اونچا بناتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ یتطاولون فی البنیان، بلڈنگ اور عمارتیں بنانے کے اندر میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے کہ فلاں نے اتنی مال کی بنائی، ہم اتنی مال کی بنائیں گے، اس سے اونچی بنائیں گے۔ تو برج بڑی بڑی بلڈنگوں کو کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے پیدا کیے، بنائے آسمانوں کے اندر میں بڑے بڑے برج۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مکہ کے مشرکین اور کفار کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا پیدا نہیں کیا۔ آسمان کے اندر میں ستاروں کو پیدا کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی یعنی آسمان کی حفاظت کی ہر مردود شیطان سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر کوئی چپکے سے اگر کسی چیز کو اٹھا لے تو اٹھا لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک کھلا ہوا انگارہ اور چنگاری اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ لوگ شیاطین جو پہلے آسمان پر جا کر کے بیٹھتے تھے، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان تک نہیں جاتے تھے، یہ جو بادل ہے بادلوں تک یہ جاتے تھے، اور اوپر سے فرشتوں کو جو نظام دیا جاتا تھا، فرشتے ان نظام کو دنیا کے اوپر میں انجام دینے کے لیے اترتے تھے۔ تو آسمان کے اوپر سے اترنے کے بعد یہ بادلوں کے پاس میں جب باتیں کرتے کرتے اترتے تھے تو یہ شیاطین سن لیتے تھے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر میں جو نجومی ہوتے تھے، جن کے تابع شیاطین ہوتے تھے، تو وہ 100 باتیں بتاتے تھے، ان میں سے 98 اور 99 باتیں سچی نکلتی تھی اور 1-2 باتیں غلط نکلتی تھی۔ لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیاطین کو آگ کے انگاروں کے ذریعے سے مارنا شروع کیا۔ اب جو ہے یہ لوگ 100 باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے 98 اور 99 باتیں غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں، کہیں 1-2 بات سچی نکل جاتی ہے، اور اس پر تفصیل ہے آئندہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔